याद नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ, खुद बोलता हूँ। स्वागत है जी। कोई स्वागत नहीं। सारे का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दो स्पेसिफिक एजेंडे ते थोड़े नाल गल करांगा, लेकिन अज मेरी सारे रिक्वेस्ट है कि जेडे मैं दो इशू लेके आ रहा सवाल जवाब भी उन्होंने ही करांगा, ताकि मेरे जेड़ा एजेंडा है वो डाइवर्ट ना होवे। सरकार दे विच बहुत ऐसे इशू होंगे जेडे कि तुसीं होर भी रेज करना चाहते होंगे, वो किसी टाइम फेर कर लांगे, नहीं तो यह ना होवे कि तुसीं कोई ऐसी गल छेड़ लो जिहड़ी ऐ नो लेके मैं होर बात करूं। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ मैं ले लांगा, इस तो बिना तुसीं ही ना करियो, मैं होर कोई गल नहीं करनी, ਇਹਦੇ बारे च करांगा। सो सब तो पहला ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ आने वाली दिवाली दी बहुत बहुत बधाइयां हो, बहुत बहुत शुभकामनावां। पंजाब तरक्की करे, आने वाले समय असी एक वखरा सुनहरा पंजाब सिर सकीए, वधिया सिर सकीए, उस लई मेरी शुभकामनावां है, यही मेरी कामना है। सो मैं बेनती करना चाहता है कि दिवाली के शुभ मौके ते कर्मचारियों लई ऐसे एक बहुत बड़ा उपहार लेके आए। अज तक कदे कर्मचारियों को इस तरह का उपहार शायद नहीं मिलिया जिड्डा बड़ा मैं अज ले रहा। और मैं थोड़ा ये दसना चाहता कि काफ़ी दिनों तो मेरे बंद तो पहला भी कर्मचारी हड़ताल ते सी, फिर काफ़ी देर नहीं रहे, हूँ कुछ दिनों तो सी। अज सवेरे मेरी उन्होंने नाल बैठ के गल हो गई है। उपहार जिहड़ा मैं हुण तुहानूं दसना उन्होंने नाल डिस्कस हो गया, तो उन्होंने मैनूं ये भी कमिटमेंट दी है कि इस सरकार का जिहड़ा रहिंदा टाइम है उदों तक चाहे कोई गल हो जाए इंपलाइज हड़ताल पर नहीं जाएंगे, बैठ के गल करेंगे। ये भी साडे वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि पंजाब सरकार आखिर इंपलाइज के सिर ते चलती है, अफसरां के सिर ते चलती है, वो एग्जीक्यूशन करते हैं जो सरकार दियां जिम्मेवारियां या सरकार जो काम करना है उसनों इंपलाइज के थ्रू होता है। ये कोआर्डिनेशन बहुत जरूरी है इंपलाइज दी ते सरकार दी कि उहदे विच रहे, और कोआर्डिनेशन के नाल सही तरीके दे नाल सही नीत दे नाल पंजाब के फैसले लागू होण, सरकार अगे वधे, पंजाब तरक्की करे, बड़ा जरूरी है। मैं कर्मचारी यूनियन जिहड़ियां अज मैनूं सवेरे मिलियां ते समूह कर्मचारियों का बहुत धन्नवाद करदा कि उन्होंने एक इतिहासक फैसला लिया कि असीं जे कदे कोई गल होंदी बैठ के करांगे, हड़ताल नहीं करांगे। सो उस संदर्भ दे विच 440 करोड़ रुपये हर महीने ऐसी कर्मचारियों को जारा देने जा रहे हैं। डीए के रूप दे विच उन्हां दा ऐसी 11% डीए दे विच वाधा कर दिता। अज तो ऐसी इस हुण इहनूं लागू कर रहे, टोटल 14% पेंडिंग है, लेकिन 3% अजे हुणे होया, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, लेकिन 11% ਅਸੀਂ लागू कर रहे। ਇਸ ਲਈ कर्मचारियों ਨੂੰ ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सारी डिटेल दसांगा, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ डिटेल देना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 11% ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 440 ਕਰੋੜ रुपया पर मंथ सरकार ਨੂੰ एक्स्ट्रा देना पे करेगा। ਇਹਦੇ वास्ते सारे कर्मचारियों ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई। ਮੈਨੂੰ भी बधाई दे दो, मेरी घरवाली की तनख्वाह बच जानी है तो मैं उन्होंने भी जाके दूंगा। मेरी बिजली का बिल मेरी वाइफ देती है, और जब बिजली का बिल आता है तो मेरे नाल अखां जियां औखियां जिहां कट के देखती है कि इन्ना बिल मैं कित्थे ते जमा करा, ਉਹਦੇ खाते चो जांदा है।
ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਦਰ ਛੋਟੀ ਪਈ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਔਰ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿ ਸਕਣ, ਝੱਲ ਸਕਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਲਗਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਈਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਤੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੰਗੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਐਫਐਮਪੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੀਵੀਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਿਡ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਦੋ ਜਣੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਰਗਾ, ਚਲੋ ਖਤਮ। ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਇਆ 2 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 6 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 70 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 6 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ JVK ਵਰਗੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ PPA, ਹਾਂਜੀ PPA ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ PPA ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਡੋਰੀ ਖੋਲਦੇ, ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਕੋਟਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਸਾਡਾ ਸੋਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ऐसी ये तरीका अपनाया कि आप सस्ती खरीदिए। अज साडा जिहड़ा रेट है तुसीं हैरान होगे
कि अज जिहड़ी असीं रेट ते बिजली खरीदी है वो ₹2.60-65 सानू अज बिजली मिली है थर्मल एक्सचेंज दे विच पावर एक्सचेंज तो सानू ₹2.65 बिजली मिली है। यह साडी काबलियत अफसरां दी है, साडी सरकार दी है कि ऐसी बिजली सस्ती खरीदनी शुरू कर दी है, सस्ते टेंडर कर लिए है, महंगिया के टेंडर के दोबारे विचार करने जा रहे हैं। इसलिए अज असी पंजाब के लोगों नूं बिजली के रूप दे विच बड़ा तोहफा दिवाली का देण जा रहे हैं कि सारे रेट ₹3 घट कर रहे हैं। 0 तो लेके 7 किलोवाट तक की जिहड़ी स्लैब है जिहदे विच 95% पब्लिक दे लोग आउंदे है, 95% लोकी उन्हां दा जिहड़ा टैरिफ है वो ₹3 घट कर रहे हैं। मैं तुहानूं दस देना कितना कितना हो जाएगा। डोमैस्टिक की गल कर रहे हैं 100 यूनिट तक साडा जिहड़ा रेट है ₹4.19 है, ये सिर्फ ₹1.19 रह जाएगा। मैं तुहानूं दस देना कि पिछले दिनों दे विच मैं एक सर्वे टीम पंजाब दे विच भेजी है, उन्होंने तो मैं ये मंगिया जी लोग क्या चाहते 300 यूनिट माफ चाहते हैं या सस्ती बिजली चाहते हैं, सही रेटा दे चाहते। पंजाब के अड़खीले लोग वो कोई भी फ्री की दात लेने तैयार नहीं है। जो मैनू रिपोर्ट आई है, जो सर्वे दे विच निकल के आया, वो चाहते यार सानू बिजली सही मिले, पूरी मिले, टाइम सिर मिले, जावे ना बिजली, वोल्टेज पूरी होवे ते सानू साडे बित दे अनुसार सस्ती बिजली मिले जिन्ने दी सरकार घट तो घट दे सकती। असीं उस तो भी घट देनी अज तय कर ली है। असीं ₹1.19 छोटे कंज्यूमरां नूं जिन्हां ने 100 वाट तक करनी है, 100 वाट तक यूनिट तक साडा रेट ₹1.19 हो गया है, ₹4.19 तो घट गए ते 300 यूनिट तक साडा रेट ₹7 तो घट के 100 तो 300 तक ₹4 रह गया, ₹4.01 ते उस तो अब ₹5.76 रेट रह गया है ते बहुत ही सस्ती लगभग ये है कि जेडे थोड़े छोटे कंज्यूमर है उन्होंने दा बिल ना दे बराबर आना है, जेडे बड़े है उन्होंने दे भी बिल किसी का भी अध तो ज़्यादा नहीं आना। ये स्थिति बन गई। सो पंजाब के लोगों को बहुत बहुत मुबारक है। अज तो ही लागू कर रहे हैं, जे अज तो लागू ना करें तो पहला बिल तो साढ़े टाइम च आना ही नहीं, किसी को 2 महीने बाद पता लगेगा भी ये तो बहुत फायदा हो गया। आज तो शुरू हो गया है घट 7 किलोवाट के ऊपर दे सिर्फ 2,38,000 कंज्यूमर है 72,000 दे विच 72 लाख दे विच टोटल 72 लाख कंज्यूमर है। साडी कैबिनेट दी यह व्यू बनया है कि यार जेडे बिल्कुल ही करीम अमीर आदमी है जिन्हां पास बड़िया बड़िया जमीनां बड़ी बड़ी जायदादां जेडे 20 AC लगे हुए हैं उन्हां नूं छड्ड लियो। करीमी बहुत बड़ी करीम है जिहड़ी वो सिर्फ 5% है, 5% तो भी घट है। वो लोग उन्हां दा ऐसी ₹3 वाला उन्हां च नहीं ऐड कर रहे, लेकिन बाई एंड आज 95% लोगों नूं ऐसी राहत ₹3 दी अज पर यूनिट बिजली दी दे रहे हैं, जिहड़ा कि बहुत बड़ा फायदा पंजाब के लोगों नूं होने वाला है। मैं जो सर्वे कराया सी, लोग सस्ती बिजली चाहते हैं और टिकाऊ चाहते हैं और क्वालिटी और उहदे च फ्लक्चुएशन ना होवे। और सब तो बड़ी खुशखबरी कि यह पंजाब दे अज जिहड़े मैं रेट तय करते हैं पूरे देश विच सब तो सस्ते। पंजाब दे विच पूरे देश दे नालों बिजली सब तो सस्ती अज तो शुरू हो गई है। पंजाबियों को इस चीज़ की बहुत बहुत मुबारक होवे। और मैं ये भी दस देना चाहता कि ऐसी एक खरीद भी सस्ती रहे और जेडे महंगी देते उन्होंने रद्द भी कर रहे हैं।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। 3316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਈਅਰ ਪਰ ਐਨਮ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ 2200 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ 3316 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10,628 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ हैं। 14,000 करोड़ दिल्ली नालों 7 गुना ज्यादा। देखो जो ऐसे बचा रहे हैं वो कंज्यूमर को डाइवर्ट कर रहे हैं। सरकार नहीं बचाएगी, ऐसी कंज्यूमर ने फायदा दे रहे हो चीज। ऐसा है ये कैलकुलेट होएगा जिमें जिमें कंजम्पशन आएगी। हुण जिस तरह ये है कि जे 300 यूनिट फ्री कर दो तो 100 बांटने वाला भी 300 बांट लग जाएगा। वो साडा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बन चक सकेगा। 300 यूनिट माफ जे करनी है तो सानू पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारे तो बनाना पड़ेगा। सर्वे करवाया जिहदे च लोकां ने पंजाब दे लोकां ने कहा कि अंकी में तो कोई भी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। नहीं मैं तो नहीं कहा कि ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि जी सानू क्वालिटी बिजली दो ते सानू सस्ती ते सही बिजली दो, पूरे टाइम दो। लोग ये चाहते, लेकिन फिर भी सरकार वालों पहला तो 200 यूनिट तक 21 लाख कंज्यूमर की बिजली माफ है। ऐसी और रेगुलर माफ रख रहे हैं, किसी की वापस नहीं ले रहे। फिर क्लियर कर दूंगा, 21 लाख कंज्यूमर 72 लाख तो 200 यूनिट पहले ही पंजाब सरकार माफ कर रही है और उन्होंने हैगी है 1 किलोवाट तक जिन्हां दा एग्जिस्टिंग स्कीम कंटिन्यू रहेगी। ऐसी ये नहीं है कि जी जिन्होंने फ्री मिल रही थी 200 यूनिट उन्होंने वापस ले लेंगे, उन्होंने उसी तरह कंटिन्यू रहेगी। उस तो ऊपर उन्होंने भी फायदा होएगा जी वो 200 तो ਵੱਧ बांट दे। दिल्ली च क्या है कि जी थोड़ी 300 यूनिट माफ है, लेकिन जो 301 होगी तो ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 यूनिट तक 21 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 किलोवाट तक ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 200 यूनिट ਮਾਫ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹ 200 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ यूनिट ਰੇਟ ਦੇ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਲੋਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪਲਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 किलोवाट तक दे 53 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਸੀ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ और दे रहे हैं। थोड़ा बताओ नहीं ये कदों देना कैश क्यों होगा 1 जुलाई तो 1 जुलाई ਇਹ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਫੈਕਟਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਲੈਬ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਟੌਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। MSME ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 300 ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।